ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਲੌਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁੰਜੀ ਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੈਂਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 2023 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਚूँकि पानी में बहुत महंगा हो गया है तो ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ज़्यादा बन जाता है और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। और वो ठेका भी अगर पा लीए असी कोई 50,000 चलो असी ला लीए या 60,000 ला लीए तो तुसी अपना हिसाब लगा लो कि इस टाइम दे विच 1 किला तुहाडा मुंजी दा तैयार होने की जिहड़ी कास्ट है वो 1,70,000 तक पहुँच गई है। और पाकिस्तान वर्गा मुल्क जिहड़ा है इहदे विच जिहड़ा रेट है वो बिल्कुल तुहाडे हथ वास्ते च नहीं है। पता लगता है फसल या ही मार्केट च आंदी है रेट थले। इहदी वजह मेन ये है कि हुकूमत लैवल ते इहदे उत्ते कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया च ना क्रॉपिंग सिस्टम मौजूद हैं कि किहड़ी फसल किन्नी चाहिदी है, किन्नी सानू लगानी चाहिदी है। इस हवाले नाल पाकिस्तान दे विच कोई मैकेनिज़म, कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। भेड़ चाल मौजूद है, जिहड़ी शै फार्मर नूं नज़र आंदा भी इहदे च पैसे मैनूं मिलणगे वो सारे ही लगा लैंदे हैं और जदों मार्केट च आंदी है उहदा रेट बिल्कुल घट जाता है। और इस तरह की सिचुएशन दे विच साडे कोल एक टूल है जिहदे नाल असीं पैसे कमा सकते हैं। वो ये है कि असीं पैदावार वधा लईए। अज दे जिहड़ी वलॉग है इहदे विच असीं गलबात करांगे कि ਤਿੰਨ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁੰਜੀ ਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀ ਅਗਰ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਟਿਲਰ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਬੂਟਾ ਘੱਟ ਮਾਰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ कि अगर पनीरी की उम्र 30 दिन तो 35 दिन तो ज़्यादा हो गई है तो वह टिलर बनाने के मुकाबले जी 20 दिन की पनीरी असी लावांगे वो 5 तो 7 टिलर या 10 टिलर भी अगर ज़्यादा बना लवे तो इहदे उत्ते जिहड़ा एक पैनिकल होंदा है उहदे च 100 तो 70 तो 100 दाना होंदा है और कितने दाने घट जाएंगे यह तुसीं आपे हिसाब लाना है या अगली किसी वीडियो च ला लांगे। इस वास्ते याद तुसीं रखना है कि पनीरी जिहड़ी है वो असी लगानी है 20 तो 25 दिन के दरम्यान या बहुत बच्चियां भी ना 1 महीने की पनीरी असी अगर लगा लीए तो वो बेहतरीन रिजल्ट आसन, पैदावार वध जाए। दूसरे नंबर पर जदों असी पनीरी नूं पटना है, पनीरी नूं असी पटने हैं उहदे विच जिहड़ा उहदा क्राउन रूट सिस्टम है ना उस टाइम बन चुका होंदा है, बहुत बारीक जड़ां बन गई आउंदियां। जदों असी उहनूं खिंचना है उहदी जड़ां टुटदियां। एक तो ये करना है कि जिस दिन तुहाडी पनीरी पटनी होवे उहदे विच पानी छोड़ देना। हुण लेबर कहेगी भी असी पानी वाली पनीरी नहीं पटदे, इहदा ये है कि तुसी लेबर नूं पैसे ज़्यादा दे लो लेकिन नुकसान ना करवाओ, ठीक है। इस वास्ते जिहड़े दोस्तां ने आली वगैरह पाई होंदी है उन्हां दे ते बहुत अच्छे तरीके नाल पट्टी जांदी, लेकिन कई दोस्तां दी पनीरी जिहड़ी है वो बिल्कुल भी सही नहीं पटीज रही होंदी और जड़ां टुट रही होंदियां। जिन्नियां जड़ां टुटदियां उन्हां पौधा ट्रांसप्लांटिंग तो बाद जाके उत्थे खुश्क होंदा है उतनी ज़्यादा देर नाल ही वो जड़ पकड़दा है और खड़ा होंदा है, उहदे विच टाइम गुजर जाता है। वो जिहड़ा टाइम गुजर रहा होंदा है वो एक दिन जिहड़ा है तुहाडी मणां दे विच पैदावार घट कर रहा होंदा है मुंजी दी। मिसाल के तौर पर एक मुंजी दे ड्यूरेशन है पकड़ की 100 दिन की, 90 दिन की, 115 दिन की। असी अज ला दी है 15 दिन तो वो जड़ मारन ते जड़ पकड़न ते अगर वो लै गया, इसका मतलब वो 15 दिन के विचों अगर असी जड़ जल्दी ये पकड़ जाता है
ਤੇ ਉਹ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਜਲਦੀ ਪੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਲਰਸ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲਾਣੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ। ਮਿਥਾਇਲ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੈਨਜ਼ੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਵਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਜੜ ਪਕੜ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 50,000 60,000 ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰਾਈਸ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 80,000 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਹਰ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਗਰ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣ 1,60,000 ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1,60,000 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਮਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, 20 ਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ 3 ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਆਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੜ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 12 ਦਿਨ ਜੇ ਬਾਅਦ ਜੜ ਪਕੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨ ਮਿਥਾਇਲ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਨੀਰੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜੜ ਪਕੜ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਟਿਲਰ ਬਣਾ ਲਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਟੁੱਟਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 1,60,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80,000 ਤੋਂ 90,000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ फ़ायदेमंद साबित होएगी। बेहद शुक्रिया।